दरबार साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਵਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਅਖਾਣ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ हमेशा ही शिकारी की बहादरी की जी गाथा आ लिखी जाएगी। शेर की निर्भयता की कहानी वो शिकारी के इतिहासकार ने तो लिखनी नहीं, ये तो कोई शेर का हमदर्द ही लिखेगा। सो मैं इन्हां शेरां का हमदर्द बन के इन्हां ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां का जिहड़ा हमदर्द बन के उन्हां दे हक दे विच ये जिहड़ी किताब लिखी है। कि सरकारां लगातार इसका विरोध कर रही है कि खालिस्तान जिहड़ा बनना नहीं चाहिए, खालिस्तान के किसी तरह के पोस्टर को लैके भी विवाद खड़ा हो जाता है। तो तुहाडे वल्लों जिहड़ी है किताब दूसरी छापी गई है तो किसी तरह का सरकार वल्लों जां होर जथेबंदियां वल्लों तुहाडा विरोध नहीं होया हाले तक? जदों मेरी पहली किताब तवारीख शहीद खालिस्तान प्रकाशित होनी सी तो उस तो तकरीबन 3 महीना पहला लगातार CID वालियां ने पुलिस प्रशासन ने मैनू तंग परेशान किया कि सानू पता है जदों असीं इन्हां ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां दे बारे लिख रहे हैं तो खज्जल खुआरियां जिहड़ियां वो झलनियां पै सकदियां, केसां दा भी सामना करना पै सकदा आ। आम ही कहा जाता है कि भारत दे विच लिखण दी ते बोलण दी जिहड़ी आज़ादी आ ते जेकर असीं अपना उस राइट की वरतों करते पे हैं तो जेकर सरकार सानू दबाउंदी है इहदा मतलब कि वो सानू गुलामी का जिहड़ा एहसास है वो करवा रही है। रणजीत सिंह जी जिस तरह तुसीं किताब दे विच लिखिया कि जिसों दरबार साहब ते अटैक होया सी बहुत सारे निर्दोषियां दियां आम संगत दियां लाशां जिहड़ियां सरोवर दे विच तैर रहीआं सी, हरमंदर साहब दे विच पैर रखण लई जगह नहीं सी। लगदा नहीं जे भारतीय फौज ने हमला कीता सी इधरों संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले भी गोलियां चलाईआं, वो भी विच उन्ने ही दोषी ने, हो सकदा उन्हां दी जो कतल कीता है वो भी लाशां उहदे विच फिर रहीआं होण। अजीब दस्तूर है ऐ महजबी तेरी महफिल का, हमारा कत्ल भी किया और मुजरिम भी हम हुए। अकालियां दी गदारियां दा जिहड़ा जिक्र कीता, अकालियां ने जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां आ जिहड़ी फौज दे नाल इंदिरा दे नाल जिहड़ी सहमति प्रगटाई आ, जिहड़े चोरी छुपे जाके मीटिंगां करते रहे आ, वो सारा जिक्र अकालियां दी गदारी दा भी इस किताब दे विच कीता होया आ। तुसीं दोवां किताबां दा नाम खालिस्तान रखिया है, खालिस्तान की मंग क्यों कर रहे हैं सिख जथेबंदियां, की कारण है कि पंजाब चंगा नहीं लगता, हिंदू जथेबंदियां भी विरोध कर रही हैं। स्काई न्यूज़ पंजाब तुसीं देख रहे हो, मैं जगतार माला। पिछले दिनी अकाल तख्त साहब ते घल्लूघारा दिवस मनाया गया सी ते बहुत सारियां सिख जथेबंदियां वालों खालिस्तान की मंग की जा रही है, अपने अपने तरीके दे नाल लोकां नूं अवेयर किया जा रहा खालिस्तान की मंग नूं लैके। अमृतसर के एक इहो जिहे नौजवान आ जिन्हां वालों शहीदे खालिस्तान का दूजा भाग किताब का लिखा गया। साडे नाल सिंह साहब ने गलबात करांगे, उसके नाल पहले मैं तुहानूं किताब दिखा देवां कि तुसीं देख सकते हो किस तरीके दे नाल किताब का जिहड़ा मुख पन्ना वो छापिया होया। संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले उन्हां दी किताब के उत्ते फोटो लगी हुई है, शहीद खालिस्तान दूजा भाग जिहड़ा आ वो प्रकाशित किया होया। भाई रणजीत सिंह ने डमडमी एक साल के आगू उन्हां दे नाल गलबात करांगे। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब दूसरी किताब तुहाडे वल्लों लिखी गई है, की कारण पै गया किताब लिखण दा? देखो अफरीकन अखाण आ कि जदों तक शेरां दे अपने इतिहासकार पैदा नहीं हुंदे हमेशा ही शिकारी की बहादरी की जी गाथा आ वो लिखी जाएगी। शेर की निर्भयता की कहानी वो शिकारी के इतिहासकार ने तो लिखनी नहीं, ये तो कोई शेर का हमदर्द ही लिखेगा। सो मैं इन्हां शेरां का हमदर्द बन के इन्हां ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां का जिहड़ा हमदर्द बन के उन्हां दे हक दे विच ये जिहड़ी किताब लिखी है, क्योंकि बड़े सीमित जिहे साधनां दे नाल बड़े सीमित जिहे हथियारां दे नाल इन्हां ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां ने एक दहाका हिंदुस्तान की सरकार दे नाल जिहड़ी हथियारबंद हो के जिहड़ी लड़ाई आ वो लड़ी आ। ते जदों जदों भी कोई जंग युद्ध लड़िया जांदा आ तां इतिहास विच जिहड़े प्रसिद्ध जुझारू जरनैल हुंदे आ उन्हां दे नावां दा ते उन्हां दीयां कथावां दा जिक्र तां सहज सुभाविक ही हो जांदा आ। पर इस जंग युद्ध नूं लड़न ते फतेह करन दे विच अनेकां सिपाहियां दा अनेकां योधियां दा अते होरां दा भी बहुत वड्डा रोल हुंदा आ जो अक्सर ही इतिहास 'च छुपे रह जांदे ने। मेरी कोशिश सी कि मैं प्रसिद्ध जुझारू जरनैलां दे नाल नाल उन्हां योधियां बारे भी खास तौर पर लिखां जिन्हां ने खालिस्तानी जरनैलां दी कमांड हेठ
ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਉਹ ਝੱਲੇ ਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਸੀਮਿਤ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਲੜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਸ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤਵਾਰੀਖ ਸ਼ਹੀਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸ਼ਹੀਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਤਕਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਾਨਵਦ ਪਿੰਡ ਦੇ 6-7 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਭੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਮਹਿਤੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ 10-15 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆਈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਕਰੜੀ ਘੱਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਾਕਫਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਫੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਲੱਭਣੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 19 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1982 ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਆ ਉਹ ਚਬਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1978 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕਧਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਪਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਵਾੜਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਵਾੜਨੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਾੜਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜੇ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਘੜਤ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਜੀਬ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਐ ਮਹਿਜਬੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਾ, ਹਮਾਰਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਆ ਔਰ ਮੁਜਰਿਮ ਵੀ ਹਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ 38 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਟੱਠੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨੇੜਿਓਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ
ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਆ ਉਹ ਪੀ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਜੋ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਥਾਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਦੋਸ਼ ਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਾ, ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਵੀ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਏ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ 37 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਪਰ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।